চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইতিহাস, পর্যটন ও তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। এবার আমরা চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছিলাম তরাইয়ের বিখ্যাত জনপদ বাগডোগরায়, যেখানে আয়োজিত হলো কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের উদ্যোগে হাতিবন্ধু মেলা এবং এর বিশেষত্ব, এর এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা জানতে চেয়েছিলাম। কার্শিয়াং ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার আমাদের জানালেন বিস্তারিতভাবে। সঙ্গে থাকুন। আমরা এখন রয়েছি বাগডোগরা, আপার বাগডোগরায় ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস প্রাঙ্গণে, যেখানে হাতি বন্ধু মেলা, যেটা দ্বিতীয় বছর বাগডোগরাতে আয়োজিত হতে চলেছে। এটা 28, 29, 30 এই 3 দিন এখানে চলবে। আপনারা শুনলেন যে সমস্ত গ্রাম বা চা বাগান অঞ্চলে হাতির আক্রমণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রাণহানি হয়, সেই ব্যাপারে সচেতনতা গড়তে এই হাতি বন্ধু মেলার আয়োজন করা হয়েছে। একটু আগে এখানে কার্শিয়াং ডিভিশনের যিনি ডিএফও সেটা বললেন সংক্ষেপে। বিগত বছরে প্রায় 9 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা এবার ওরা কমিয়ে এনেছেন। তাদের দাবি, তারা আশা করছেন যে আগামী দিনে তারা হাতির দ্বারা আক্রমণ মৃত্যুটাকে জিরোতে নামিয়ে আসবেন। সঙ্গে রয়েছে এই মেলা উপলক্ষে সচেতনতা শিবির এবং রয়েছে যে সমস্ত বনজঙ্গল এলাকায় মানুষ বসবাস করেন তাদের হাতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী। এই নিয়ে এই হাতি বন্ধু মেলা বাগডোগরায়। সঙ্গে থাকুন। ये बागडोगरा रेंज कंपाउंड में हम लोग हाथी बंधु मेला हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग मेन जो उद्देश्य है ये करने का वो ये है कि एक जो फार्मर्स को फॉरेस्ट ने जो ड्यूटी किया इस बार, उसको फार्मर्स का उससे डिप्रेडेशन एलिफेंट से बहुत कम हुआ है, तो वो लोग खुश थे। वो लोग हम लोग को पिछली बार की तरह इस बार भी राइस का गिफ्ट किए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को गिफ्ट किए, हमारे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर को गिफ्ट किए। तो ये गिफ्ट वो सारे JFMC जो अपनी तरफ से भेज रहे हैं वो हम लोग, और यहाँ पे जितने अल्टरनेटिव फार्मिंग है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आगे फॉरेस्ट से एलिफेंट से जो डिप्रेडेशन होता है और कम हो। तो यहाँ पे हम लोग हनी, एग्रो फार्म्स और डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, ताकि लोगों का लिवलीहुड का सपोर्ट हो सके। और इसके साथ साथ जो हम लोग का जो एलिफेंट डिप्रेडेशन का डेटा है इस बार काफ़ी खुश करने वाला है, क्योंकि पिछले बार जो हमारे एलिफेंट से हुए लोगों का डेथ था वो 9 था। वो इस बार हम लोग और बहुत कोशिश करके उसको 5 पर ले आए, और हमारी कोशिश है कि इसको 0 कर पाएँ, ताकि किसी को से एलिफेंट की क्षति ना हो। और एलिफेंट्स को लोगों से होने वाली क्षति वो भी एकदम 0 है। कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन किसी के द्वारा नहीं हुआ है। आगे भी हम ये कोशिश करते रहेंगे कि किसी हाथी को हमारी तरफ से न ही रेलवे पे, न ही इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, न ही किसी तरीके से दिक्कत पहुंचाया गया इस बार। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बार यहाँ भी और काम भी कर रहे हैं। हमारा जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है उसके थ्रू हम लोग सारे मॉनिटरिंग करते हैं, एलिफेंट का मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ का कोई भी इशू कम होता जाए। और एक दिन होगा जब ये 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। हम उसी की कोशिश में ये सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं कि एक हाथी बंधु मेला लोगों को एक अवेयरनेस के लिए कि हाथी है तो हमारा जंगल है और जंगल है तो हम हैं, तो उसी को प्रमोट करने के लिए हम लोग हाथी मेला ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये लास्ट ईयर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कार्शियांग फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से। तो ये अपने तरीके का एक यूनिक इनिशिएटिव है हमारे डिवीज़न में, क्योंकि ये लोगों द्वारा आया है। ये हमने नहीं ट्राई किया था, खुद गाँव वालों ने बोला था कि हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग को गिफ्ट करना चाहते हैं, जो उनके धान की उपज जो हुई थी वो हमें गिफ्ट करना चाहते थे। तो उसी को एक माध्यम हमने बनाया, एक हाथी बंधु मेला अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उसी के थ्रू ये 2nd एडिशन है, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है কার্শিয়াং फॉरेस्ट डिवीजन वेस्ट बेंगल फॉरेस्ट के अंदर में। এটা আমাদের দ্য জাম্বো ট্রুপস এনজিও কার্শিয়াং ডিভিশনের সাথে গত বছর থেকে এই মেলাটা শুরু করেছে। আমাদের এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমরা যে কনফ্লিক্টটাকে আছে সেটাকে কী করে কোএক্সিস্টে ট্রান্সফার করতে পারি, এবং মেন উদ্দেশ্য হলো যে আমরা অল্টারনেটিভ ফার্মিং আর সাস্টেনেবল লাইভলিহুডকে কী করে প্রমোট করতে পারি। এখানে মেনলি কৃষকদের নিয়ে এটা করা হচ্ছে। এখানে সাস্টেনেবল লাইভলিহুড আর অল্টারনেটিভ ফার্মিংকে কী করে প্রমোট করা যায় সেটাই আমরা মেনলি দেখছি। সেই উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে এই মেলাটা করা হচ্ছে। আনুমানিক কতগুলো কৃষক এর সঙ্গে যুক্ত? এখানে আজকে মোটামুটি 25-30টা স্টল লেগেছে, মানে পুরো বিভিন্ন এরিয়া থেকে সব এসেছে। মেনলি অল্টারনেটিভ ফার্মিংয়ের মধ্যে যেমন অনেকে ফুলের নার্সারি এনেছে, তারপরে আপনার সাকুলেন্ট এনেছে, কেউ মধু এসেছে, আচার এসেছে, তারপরে আপনার যেমন এভিয়ারি এসেছে, তারপরে হ্যান্ডিক্রাফটস আসছে, এগুলো আসছে। অর্থাৎ আমরা এই হাতি বন্ধু মেলার প্রাঙ্গণ থেকে যেটা জানতে পারলাম যে 28, 29,
30 এই 3 দিন এই মেলা চলবে বাগডোগরা আপার বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস প্রাঙ্গণে, যেখানে মূলত অল্টারনেটিভ ফার্মিংটাকে তারা প্রমোট করছেন, মেলাটাকে প্রমোট করছেন সরকারের তরফ থেকে, বিশেষ করে বন দপ্তরের তরফ থেকে। এবং এটা একটা অভিনব মেলা এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে, যেখানে এই প্রায় 25টার মতো স্টল রয়েছে। এই স্টলে বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাডিশনাল ফুডস ছাড়াও স্যাকুলেন্ট, বনজ উৎপাদিত মধু, এখানকার কিছু হার্বাল প্রোডাক্টস, এই সমস্ত বিষয়গুলোকে এখানে হাতিবন্ধু মেলাতে রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে এখানকার কিছু সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, যাতে মানুষ হাতির সাথে মানুষের যে সংঘর্ষ বা সংঘাত সেটাকে কী করে কমিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে এখানে আলোচনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ হবে। চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম এই হাতি মেলায়, এই প্রাঙ্গণে, যেটা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড। এই এলাকাতে মাঝে মাঝে হাতির আক্রমণ ঘটে এবং সেই হাতি থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই যারা বনকর্মীরা রয়েছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষকে বাঁচায় এবং বনকে রক্ষা করে। এবং আরও নানান ধরনের যখন কল আসে, সেই কল পাওয়া মাত্রই তারা তাদের যে সাজ সরঞ্জাম আছে সেটা নিয়ে প্রশিক্ষিত যে স্কোয়াড, সেটা তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং তাদের ভূমিকা পালন করেন। যেটা আমরা এই হাতি মেলা দেখতে পাচ্ছি যে বিগত দিনে প্রায় 9 জন মারা গিয়েছিলেন এবং সেটা কমিয়ে আনা হয়েছে 5 জনের মধ্যে। এবং আগামী দিনে যিনি আছেন আমাদের ডিএফও সাহেব বললেন যে আগামী দিনে এটা 0-তে তারা নিয়ে আসবেন। তো এই ধরনের প্রশিক্ষিত যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেটা সম্ভব। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। এখন আমরা রয়েছি হাতি মেলা প্রাঙ্গণে বাগডোগরার। তো এখানে বেশ কিছু অভিনব জিনিস রয়েছে এবং যেগুলো আমরা বাড়িতে পোষ মানাই, এরকম কিছু কিছু অভিনব বিষয় রয়েছে। শুনবো যে যিনি নিয়ে এসেছেন তার পরিচয় এবং তার কথা। আমার নাম গোপাল কুন্ডু, বাড়ি বাগডোগরা ভুজিয়াপানি। এই যে হাতি কোথায় এসেছেন, এগুলো কি নিয়ে? হাতিবন্ধু মেলা, বাগডোগরা রেঞ্জ অফিস। কি নিয়ে এসেছেন এগুলো একটু বলুন। এক্সোটিক অ্যানিম্যাল, যেমন মুরগি আছে, হ্যামস্টার আছে, গার্বিল, মাইস, ডোয়াফ হ্যামস্টার, কোয়েল, কিং কোয়েল, ইঁদুর আছে, সাদা ইঁদুর। মুরগির মধ্যে অনেক রকম ভ্যারাইটি আছে, করকনাথ মুরগি, টার্কি মুরগি, তিতরা, পায়রা আছে, এক্সোটিক পায়রা, লক্কা পায়রা, র্যাবিট আছে, গিনিপিক আছে, আরও এক্সোটিক ফিশ আছে। এই ছিল বাগডোগরায় আয়োজিত হাতিবন্ধু মেলার কিছু কথা, কিছু ঝলক। অরুণ কুমার, বাগডোগরা থেকে।